संघर्ष नूं 87 दिन हो गए आ। बेगोवाल दे विच 6 तरीक का शुरू होया, अज 11वां दिन आ। क्योंकि पहला जो प्रधान सी SGPC का वो गोबिंद सिंह लौंगोवाल सी, उसने प्रधानगी तो अस्तीफा दे दिता। इस करके पहला लौंगोवाल पिंड जो धरना वो लगाया गया सी और उस तो बाद बीबी जगीर कौर नूं बादल ने प्रधान बना दिता। इस करके जिहड़ा ये धरना उत्थों शिफ्ट हो के संगतां ने 6 तरीक तो बेगोवाल दे विच निरंतर जारी आ। ये धरना उन्ना चक जारी रहेगा जिन्ना चਿਰ गुरु महाराज के 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ गुम किए गए आ उन्हां दा दस्सिया नहीं जाता तो दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुंदी, जां ये दोषियों खिलाफ FIR दर्ज होवे ते जां फिर बीबी जगीर कौर अस्तीफा देवे। जे नहीं दिंदी तो ये निरंतर लगातार ये धरना जिहड़ा जारी रहूगा। ये इंसाफ SGPC जे हुंदी तो ये सिखां नूं मिल जाना सी, पर नहीं। ये जिहड़ी SGPC आ ये SGPC नहीं रही, इनू बादल कंपनी चला रही आ। इस करके ये गुरु महाराज के जिहड़े सरूप आ इन्हां दा इंसाफ नहीं दे रहे। इस तरह ही सेंटर की सरकार आ वो किसानां नूं इंसाफ नहीं दे रही, क्योंकि वो भी एक राजसी पार्टी नहीं, वो भी एक कंपनी बन चुकी आ। ये जिन्नियां सियासी पार्टियां चाहे कांग्रेस होवे, चाहे BJP होवे, चाहे बादल होवे, चाहे केजरीवाल होवे, ये सारियां ही कंपनियां बन चुकियां। जे ये SGPC जिहड़ी आ SGPC हुंदी, ये जिहड़ी कि सिखां दी निरमोल संस्था है, तो ये आ जिहड़ा भाणा वापरिया उत्थे सरੂपां दा, ये वापरना नहीं सी। सौदे साध नूं माफ़ी और जिहड़ा इन्हां ने CA रखिया उस नूं तनख्वाह जिहड़ी 1 साल की करोड़ रुपया जिहड़ी कि प्रधानमंत्री की तनख्वाह नहीं, 10 सालों के विच वो संगत की गोलक चों 10 करोड़ रुपया लै गया कोहली। और उन्होंने ये नहीं पता लगा कि जदों वो आडिट करदा जे वो काम करदा हुंदा तो ये जिहड़े गुरु महाराज के सरੂप आ उत्थों छपाई हुई आ श्रोमणी कमेटी के दफ्तर दे विच वो नोट आ, तो वो गए कित्थे और किहनूं दित्ते, कि क्यों वेचे गए, उहदे पिछे की मनशा है। सो सानूं तो ये खजता है कि आने वाले दिनों के विच पंजाब दे विच लांबू लाया जाऊ, क्योंकि जिहड़े 328 ਸਰੂਪ आ ये किसी गलत बंदियां नूं पैसिਆਂ ਦੇ लालच ਵਿੱਚ आ के दिते गए और तां ही ये नशर नहीं कर रहा। सो साडा जिहड़ा संघर्ष आ ये बिल्कुल जारी रहेगा, क्योंकि ये जिन्ना चਿਰ ਇਹਦਾ हिसाब नहीं मिलता असी लगातार ਇੱਥੇ बैठांगे और इनू मजबूर कर देंगे बीबी जगीर कौर नूं जां ते इस्तीफा दऊगी तो जां इनू ये हिसाब देना पऊगा। सो ये सौदे साध नूं माफ़ी देण लई 1-1 करोड़ रुपये के इश्तिहार इन्हां 99 ਲੱਖ ਦੇ लाए आ। सो ये जे कंपनी ना हुंदी, जे SGPC हुंदी नरोल, तो ये सारियां गल्लां नहीं सी वापरनियां। ये सो इस करके इन्हां ने एक कंपनी बना लई आ, सेंटर ने सेंटर विच बनाई आ। जिमींदारां नूं इंसाफ नहीं मिल रहा, ये सेम चल रहा। कल सुखबीर बादल मन गया कि असी टुकड़े टुकड़े गए क्या, इन्हें BJP नूं भी कह दिता टुकड़े टुकड़े गए गया, और BJP वालियां ने इनू भी दस दिता भी ये भी साडा भाई आ, ये भी टुकड़े टुकड़े गए गया। सो ये जदों भी ये राज ते आउंदा बादल उदों कदे SYL का मुद्दा छेड़दा, कदी कोई, उदों इनू धर्म का चेता आउंदा। जदों ये आ जांदा कुर्सी ते उदों ये धर्म नूं मलिया मेट करन ते तुलिया रहिंदा, इनू किसी का फिक्र नहीं। सो इस तरह ही कांग्रेस BJP तानाशाही कर रही है किसानों के नाल, ਉਹਦਾ भी इन्हों हिसाब देना पऊगा। कानून जिहड़े वापस लेने पैणगे और 328 ਸਰੂਪ जिहड़े आ इन्हां दा भी इन्हों हिसाब देना पऊगा। और जे नहीं दऊ तो फिर इनू पार्टी तो अस्तीफा तो SGPC तो अस्तीफा देना पऊगा, कंपनी तो। इत्थे मैनेजर मैं इनू प्रधान नहीं मनते, असी तो इनू मनते हैं भी इनू एक मैनेजर ला दिता उन्होंने, क्योंकि कंपनियां दे मैनेजर लाए जाते आ, प्रधान लाए जाते किसी संस्था के। ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ कदों के दोष लगे आ, किसी भी संस्था का कोई भी जिम्मेवार बंदा नहीं, चाहे मुसलमानों का हो चाहे ईसाइयों का हो, वो उन्होंने धार्मिक संस्था का मुखी दोषी बंदा जे ते दोष लग जाण नहीं बन सकता। सो इस करके असी
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੋਰਚੇ ਆ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਹ ਜਿੱਤਣੇ ਆ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 11 ਜਾਂ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਈਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਭਰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਰ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਹੋਣ, ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਦੇ ਲੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੋਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹ ਹੈ। 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬੇਗਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਣੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਵੀ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਖੇਲੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ 327 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ